دا څه آخرت نو محمد यारा बिल्कुल ग्रंथिला। यही अल्लाह पाक उसके दुनिया के काम बनाते रहते हैं, बनाते नहीं, पश्तो के से तर्जुमान शकवा बनाते नहीं, बनाते रहते हैं। फर्क रखता का ना जरीम ये नहीं यो करना अल्लाह को मखला गया ये दकरुना वमन आमिला ले आखिरती नन खटूर मुगा दुनिया जोड़ावलो के लगे सुख दे आखिरत जोड़ावलो के लगिया शी अल्लाह पाक ये दकरुना मुके अल्लाह पाक के लगिया की दकरुना जुड़ाई अल्लाह को देता करुना जुड़ाई। और दरियाम वमन असलह सरीरतहु असलह अल्लाह अलानियतहु चाचे नना जड़े यकीन सही कहे दे जिस्म ना वतुन के अमाल को सही शी जड़े सफा नन जड़ गंदारा बदन मंदे को कपड़े मंदे इला दाग न प्रेजदो वाला पजात कसम मुगा कनेरिना यो कजड़ुना बिल्कुल तक तोड़ दी ओ दे जड़ सफाई चा सारा ख्याल नष्टा ची दा जड़ को कुमजोई शी सारा सफा की जड़ के गंगई दी ए दुनिया मोहब्बत का और किनी दी गुस्सी दी बुग़्ज़ दा यो मसरा दलाल खैरात वजीफा दा यही चीज पिंजा खबरी दी तकब्बुर और हसद किना और जब युवा बला लिखली था असबियत ये इंसान को इंसानियत से निकाल कर महज जानवर बना देता है। दा इंसान ना सलोर जानवर जुड़ाई दा कहीं अल्लाह दा मुंगा टूल विकी नो दा कुरान हदीस दे इंसान जिंदगी जोड़ावलो दे पूरा दी कि इंसान सही इंसान दूसरी नबियान बोरतलक दा इंसानानो ना इंसानान जोड़ाव और इंसानानो के इस्तेदाद शता तासो यकीन सुतोई का नदा डेरा कीमती खबर आला अन्नासु मादिनुन का मादिन ज़हब वल फिद्वा तासो दा मख के कबवाटा जैसे दानाश पके गैस तेल वाती दिखाना दा को मुगा को मा उम्र 70 साल दा तकरीबन दा खुदा ला सल का मख के दाई से शाइनो को ओ दा को चे दा चार او बसली दो को जट जोड़ कड़ी दा वाला पाक पहला नहीं शी हम मेहनत को वशा फायदा वो से ना हो जाती थी मेहनत को वशा वरना कदम में मेहनत न रशवा सल कला दा देर वा खुदा का से को ये शिवा जय के दा कसम ता खुदा से दा इंसानों की हीरे प्रति दी दा जय की पोदो नबियानो वो खुदा इंसानों मेहनत कवा तो दो इंसान मंदे चे मेहनत हो के दा मदनियात दी दो फायदे जाहिरी ए पैगंबर को मेहनत सरा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रज़ी अल्लाह अन्हु उस्मान गनी सहाबा पैदा शोला मेहनत हो शका और नन को शयनो मेहनत ता पे इंसानानो नष्टा पैगंबरानो वो पे इंसान मंदे कवा शयनो मंदे मेहनत ता और उस पना को हवा के रवाना लेकिन इंसान लान दे वो बोलते नो दा खुशकिस्मती दा چې مونږ تاسو الله پاک دې مونږه ملک دا مدرسې عامې کړې دا تبلیغ هم کړه دا ډېر لوی خیرونه ولا خبره ده ورونو هر سړی ننا زنانا دي ننا مخ ماته سړی دي کوشش کوئ ډېره لږه زندگی ده ډېره دوکې زندگی ده او دا دنیا پریشانۍ یقین ستوي 99% ختمېدل دین نه بغیر بل لارې نشته دین نه بغیر او دا سمرا خلق پریشان دي دا د مال کمای دی وجینا نه دي د دین کمای دی وجینا د دین شیطان سړی ته یې څه وکړه وکړه ګوره یو انسان دا انسان نشتا خو سترګې نشتا دا انسان به څومره پریشانه زندگی نور ټول شایونه یې پورا دي انسان چې څومره پرځي ټول صحیح دي خو یو سترګې نشتا یا یو لسونو باندې خیال دا یا پښو باندې خیال دا یا په جبه ګونګای دا نو انسان څومره پریشان وي یو شای چې کمایي دا غرانګې دی الله پاک یو حکم پرې دی او الله حکم هو پرې دی د پیغمبر سنت طریقہ پرې دی د انسان کې مت الله سره ختم شي اشرف علی دامی رحمه الله لیکلی چې یو درځي ته جوړاویر کې او ځنه خلک به سره خپل استعمال شوی جوړاویر کې چې دا په ما ډیره ناپ برابر و 10 دې ناپ ولرته جوړه در سبا یې درېس دا درځي ته جوړا وکړل خو یو لستونه بالکل پکې لگاول نه دا یو لستونه پکې څه نشته او سبا یې درېس دا او 100 روپۍ میټر دا دمره قیمتي کپڑا دا कपड़ा टोला पकड़ चाहिए तसे के बसो क्यों लस्तुडी वाला कमीज ईद पर देओ बंदी हां तसे ना तपो सो बे हो दर्जी ता दादे सकड़ी बे हो सफेर मा सुमरा खस्ता जेब में लगा वाला पंचे ओदा कीमती बटन है ओदा यो लस्तुडी नस्ता तो दमरा बसा का है दा जवाब ही सही दा गलत यो लस्तुडी न दे वजना
آی جوړې کې مت ختم د الله په ذات قسم دی پیغمبر یو سنت طریقې په ډول سره الله په نزد انسان کې مت ختمي موږ ته شیطان یې څه وکړ څومره دین کمای ده ځان راته فرشتي دي درشي ډېر کمای ده او دا پریشانۍ دی دې وجې نه یقین ستورونو دې کې شک مه کوو خپلې کمۍ لرې کولو کې سړی ولګي دا د کامیابۍ لار ده کمای پورا کولو دی کې ولګېږي حضرت علی رضی الله فرمي چې ما سورلي چې تا ټکا راوخوري جزه کینې چې ما نه کوم ځای کې الله حکومت شوی خو دا ځان نه خبره نه کوم قرآن فرمي وما اصابک من سیئة فمن نفسک کوم تکلیف ورسېده تا نه چېته وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر چې کوم تکلیف ورسېدل چېته د الله نه رس کړی دی وجې نه او دا هر منده خو الله نیو هر تکلیف ګناه منده الله نیول نه کوي ویعفو عن کثیر ډېر خو د هغه څه معاف کوي نو کوشش کول پکار دي نو دا پرچایي چې کوم دین زده کړه مزدیګر تاسو ته مولوي صاحب تفصیلي بیان وکړم دا د تا درخواست کوم نه زنانه دا خبرې زه څو وظایف ته ښیم د دنیا پریشانیو دی پوره یو خدا دا چې خپلو بچیو دیندار جوړولو کوشش کوئ دنیادار دا 99% نه 100% قرآن فیصله ده رزق چې الله پاک څومره لیکل آبو ملوي دي که سړی اسمان ته وکېږي او زیاتوای نشي نحنو قسمنا بینهم معیشتهم قرآن ده الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر چاته الله زیات ورکړه چاته کم دا یو شی الله نه ورکوي دا دنیا نظام چلوي که ټولو ته مال او خلاص کې بیا څوک دې ته کېږي چې تا ته مکان جوړ کړي مستریتوب کوي خاورې یټې دې ته جوړې کړي خو هغه دا خو الله پاک نظام چلوي خو دا نه چې چاته یې ډېره ورکړې وي نه ډېر خوشحال ده قارون ته یې ډېره ورکړې وه نه ناراض و موسی علیه السلام سره هېڅ شی نه و ټولو نبیانو سردار سره یا الله دا نه د زنانه د خبره ورو موږ دومره ګیلې کوو چې وږی مړه شو فضایل صدقات صفحه 574 سمې وایي فضایل صدقات دا تبلیغ ملګري وګورئ کور کې تعلیم مې نه وکړئ دا لږ باندې حضرت عمر رضی الله عنه خپله بچی افسار د نبي علیه السلام بیبي پاتې شوي هغه یې پلاره امیر المؤمنین یې 22 لکه میل ځمکې باندې د حکومت ته ټاټ کپړې دې وستي لږ سمې کپړې وغونده او لږ سم خوراک تیاروه لوی لوی خلک دې ته راشي تا خوراک دې خوړلی نه دا یې ته بچی د سړي حالات خپل کور ولې ته زیات معلوم وي خپلې بیبي ته د سړي حالات زیات نو وی بالکل یا اللہ ما ته خدا خبر ہٹے عجاب ہے وہ تو قسم ہے میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو اس کے گھر والوں کو نبوت ملنے کے بعد جتنے بھی زندہ رہے نبوت ملا دلو بعد سمرا شمدی پتے درویش کالا صبح کو کھاتے تو شام کو بھوکے رہے درویش کالا سبھی پہ چروٹے اکھڑا کہ وہ شام میں انتظام شام کو کھاتے تو صبح کو بھوکے وی وارد تا کو میز روٹائی کے دا والا نبی علیہ السلام چہرے رنگ بدل سب کولونو یو ټاټ و تاب نبی علیہ السلام کو دعا پڑا کا کب یا په سملستان تا سلور پڑا کا چې لګ نرم دي نبی علیہ السلام خفاشه چې نه دا بیا هغه سه دعا پڑا کا دا ټاټ منده موږ سپنج کو بشترو بیا شکایتونه کوو او د دوه جانو سردار چې یې د روي ازمکه اسمانونه پیدا شوی هغه په ټاټ منده سلور پڑا کا منده نو سملی چې دا بیا تا جوړ تو چته درو منده او بیا ما ته دا ټولو نه دا خبره ډېره تعجب لیدل چې توجه مو ده نه زنانه ورو یا الله چې تعلیم یایي حضرت عمر چې نبی علیہ السلام بو کله کپڑے ووینځلې کله به کپڑا خیرانه شو کور کې به ووینځلا بیا به سره بلا جوڑا نوا متبادل کہ اس کو پہن کر مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے اس کے خوش کرنے کا انتظار کر دې مجمع کې نه زنانه دي بار سړی دي دا غای وا جوړا تاسو دې کې غریب نه غریب سړی دا غای وا جوړا داسې چې در شوي چې ما نوره کپړې نشته ما وینځلي کور کې به تا انتظار کوم چې دا وچې شي خو د دوه جانو سردار داسې کړي چې چا د ځمکې لاسه داسې زندګي یې تېره کړې خپله یې وژړله هغه یې وژړله ګیلې کوو هغو آخرت اصل مقصد جوړ کړه او موږ دنیا مقصد جوړ کړه نبي علیه السلام یې وارې په ناستې لمونځ کوه کنز المال کې دي حضرت ابو هريره سمجھتے یا رسول اللہ تا کو ناس تل مز کا ایسا تکلیف تا وی ابو هريره وګاله دو جانو سردار تل وګي د لاسب ودردای نشي مونږه چې تا رښتیا وایو
چې په زندګۍ کې د لوږې د لاسه دومره لوږه راغلې چې په ناستې مو لمونځ کړی د مړې خېټې د وجې نه به خراب شوي وو په ناستې به مو کړی خو د لوږې د لاسه مو نه یې کړی خو دوو جانو سردار ابو هریره رضنو ژاړي نبی علیه السلام یې ابو هریره ژاړه ما کوم خلک الله دې پر لوږې برداشت کړي قیامت پورې زه حساب کتاب بیا سم ټول غم د آخرت الله دا مونږ ته د آخرت هغه اصل ده دا جلسه خو د علتو د قرآن او د علم باره کې خدای یو حدیث ما ته دومره خوند راکوي اوس مې تصدیګار دلې ته بیان کړه کې مې بیان کړه چې پریشانو خلکو د پوره پکې ډېره تسلي ده پریشانو خلکو د پوره د پیغمبر خبرې کې ډېره تسلي ده امام محلي کې یو کرنیل و کوواټ کې شکردرې مو کرنیل ریټیر و هغې ته ما بیان کړه ما ته ویې تا د خبرې سره ما ته ډېره تسلي ده هغه غریب داسې بې کسه بې بسه و چې بېله ښځې نه یې بچي مړ شوي وه لیونۍ لور یې وه څه شی وه لیونۍ 40 کاله عمر وه بل وه دا یې کړه مو مسټره وه هغې سره زندګي تر هغه نه مړه شوه دا یې مخکې مسجد ته راتلای شه اوس یې بسترې نه چکېدای نه شه لیونۍ لور ده کور کې و دا یې دا نوره څو قریبي رشته ده ما یو میجر ممتاز موږ 103 علاقې د غر سړک کور ته ورغلو ما مقتدي و مخکې جماعت ته راوتای شه اوس نه شو یو نوکر یې نیولی په پیسو نو ما چې د حالاتو زړه مې خفه شو خو ما ته کرنیل صاحب پریشان کېږه ما دغه بېکسي دا سوریزې ته دا به بیا یېره شي بیا مې دا حدیث ورته بیان کړه دا حدیث یاد کړو زړه تسلی دی پوره چې صحیح حدیث د ریاض الصالحین کې قیامت په ورځ به یو سړی راوستلی شي بانعم رجل من اهل دنیا چې پوره دنیا کې دنه زیاته خوشحاله زندګي به چا نه تېره کړې پوره دنیا کې پاکستان کې نه پورا دنیا کې دنا زیات عیش و عشرت ته خوندونو دے زندگی بو نہیں تیرا کری لیکن اللہ بو وینا ناراض ہوئی اللہ بو فرشتو تا ایدتا دوزخ کئی واقو تاویر کوئی بیاما تارا ہوئی تو دوزخ کئی واقو پاویر کی اللہ تا حضر کی اللہ بو وینا تقوسو کی یا عبدی حل رأیتا نعیما قطو اے دے ماں بندہ تا پو دنیا کی چیتا صرف خوشلی کتلی وا صرف کتلی دے وا اللہ کو مخی برونو یقین سکی ممکن شی قسم بو گری یا اللہ میں نے خوشی دی کی بھی دنیا خوشحاله خو دې دا دي چې دا چا مونږ په خولې کې اوبه راځي د بختور بنګلا دا موټرې دي او دا مارکیټونه دي دا به دا چې دین نه وي پکې دا به الله په مخ کې قسمونه خوري چې ما خوشحالي کتلې نه ده بل یو انسان به وي چې په ټولې دنیا کې دنه زیات تکلیفونه زندګي بل چا نه یې تېره کړې بیمارۍ غریبۍ ګرمۍ سردۍ بېعزتۍ لیکن الله به یې کړی الله به فرشتو ته وایي دلته جنت کې یو چکر ورکوي بیا ما ته راوړه جنت کې یو چکر چې ویر کی الله ته حاضر شي الله به نه تاسو کې یا عبد هل رایت بوسن کتو اې دې ما باندې تا دنیا کې چې تا صرف تکلیف کا تنه و تکلیف تر اول خو څه کوي تکلیف الله په مخ کې مقسم وګورم محمد یار چې الله تیری ذات قسم مې تکلیف دی کې دي نو هغه کرنیل ما ته یایي دا خبره سره هم ته ډیره تسلی وشو ما ته سوري هغه خبره صحیح وشوه سوري زباده بیا وفات شو وا ته میاشتې جنازه ما کړ دا دنیا به کسي ختم دنیا بیماری دا دنیا تکلیف ختمی علامو د آخرت تکلیفونه بیا ختمیږي او آخرت خوشحالۍ مو د الله نصیب کی بیا ختمیږي کټیره خوشحالۍ دی وی وارث به دینه پاتې کیږي قرآن کې شاته ډېر عجیب خبره وکړه چې نبی علیه السلام په زمانه کې دوه بادشاهان تېر شوي نیمه دنیا یو بادشاه وایي بلې نیمه بل کیسر او کسرا قیامت په ورځ به دا چې د قبرونو نه اوچتېږي څه خیال مو دا خلیل لاس کوي که په لاس کې به څه وي بېمانه لاړ دی او صحابه کرامو لوږې تنګې تېرې کړې او قیامت په ورځ چې اوچتېږي لاسونه به یې ډک وي کامیاب به څوک صحابه دنیا کې په لوږې تنګې تېرې کړي خو دا تېرې شو دا خو خوب غوندې او آخرت کې وګټه نو کامیاب دا ده دا دین علم د آخرت ته پوره ده دا د دنیا د پوره نه ده او که څوک دا دین علم دنیا د پوره ګرځوي بیا آخرت ته څه نه میلوي الله دا مونږ خو البته دا ده چې دین درکې وي دنیا زندګي به د الله اسانوي الله به درته اسانۍ کوي نو خپلو بچیو باندې دیندار جوړولو ډېر کوشش کوئ که نرینه وي که زنانه وي تاسو ته په دنیا کې سهولت وي بچي چې دینداري وي مور پلار ته دعاګانې کوي خدمت یې کوي قبر ته به لاړ شي زما مور سن 98 کې وفات شوې ده کله څو کاله شو 25 یقین څه کوي دې شو کې جمعې مې کړي مرکز کې ما 20-25 سال کېږي ما نه یادېږي چې د جمعې شپه ما کوواټ کې زه موجودو کور کې کړي وي 25 سال کې
و مرکز نه کور ته نه راځه اوله دې قبر ته چې مرکز نه راځه اشراق وکړه ازو مشورې ختم کا اوله دې قبر ته راشه وزل قل هو الله احد صورت وته چې ته می کتاب کې کتلی چې مړی ته وزل قل هو الله احد صورت وایي علمگیری حوالہ کڑی ہے وہ سرنائر دا اور جتنا بھی گناہگار ہے اللہ اس کو بخشتا ہے وہ کمڑا بخشل شوی بیا دا تلاوت کون کی نو دا 25 سال کې چې کوواټه ما یواشه به جمعه نه لاګه جمعه پرې دی وتا سم مخکې مې مور وا اوس مې ورونه دي وراره مې دا خپل هر یو ته وو وزره تلاوت او بیا وزره ټول قبرستان ته تلاوت پیدا وې تراسي کنه بر که بچی دینداری وي قبرونو ته به راشي مونږ ته به دعاګانې وکړي او مونږ ته به آخرت کې یو دا فضایل صدقات کې یوه واقعه ده چې یو بزرګ یې چې یو قبرستان سره دوه رکعته نفل وکړو بیا وده شول د مړي قبرونو نه راووتل څه شی ټولوي نو یو سړی داسې بې غمه ناسته ما وی ته تاسو څه ټولول وی دا د خلکو مړیو پسې صدقې خیراتونه کړي دا ټولو یو ته وی تاسو وی ما یو زوای د روزانه یو قرآن ختمه ما ته بقي ما ته تاسو لګو شو ضرورت نشته ما ته دا لګو شو نشته ما ته ډبل باندې ډرونه راځي لکه زوای می کتر کې دا 15 لکه تنها دا 3 لکه هغه ورته رسېد ما ته دا لګو شو زمان مو غي داسې په خبر کې باندې ډرونه دي راځي نرینا او ته ها زنانه او ته نو دا لږ کوشش کوو بچی دیندار جوړولو یقین ستوي دنیا کوم څومره مقدر کې دا هم نه ملوي اسمان ته وکي ډېر زیاتوای نشي او دیندار جوړولو ډېر کوشش کوو زنانو بچو باندې ها نریناو باندې ها او دا علم ډېر لوی نور ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه دا مفهوم ده چې یو عالم و د قیامت پرې د دمره کسانو سفارش کوي لکه څومره اسمان کې ستوري لکه څومره اسمان کې څه حساب یشته څومره درجې عالم می کا عالمي بچو نزدک وي الله به وګ نه مړی عزتونه دی وسره اور ایک شرعی مسئلہ بتانے کا ثواب پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے افضل ہے مولانا جمیل صاحب رائیوین بولا فرمایا چاہتا دیوا مسئلہ وشا یلا نرینوی کا زمانہ بھی سروز اور غار دے اللہ کو نام صدقے کے دینا زیادہ ثواب ان اللہ و ملائکته و اهل السماوات والارض حتى النملة في جوهرها والحيتان لا يصلون على معلم الناس الخير اللہ پاک مخبلا اور دے اللہ پاک فرشتے اور دا ازمکے آسمان کے سمرہ مچھلیاں دریابونوں کے میان و ہوا کے مرغان و سڑوں کے میگی جسو خلق تا دین شئی اور غوطا دعاگانے کئی سو نرینا بھی کذوی دین بیانوی اللہ رضا دے پورا غوطا دعاگانے در طول مخلوق بتا تا دعاگانے کئی نبی علیہ السلام زمانے کے وہ مشرانو دین ازدہ کوال یو صحابی را ابو قبیسہ یمن نراغا نبی علیہ السلام تراغل یا رسول اللہ تایتو کالی تو علمانی مما علمک اللہ دیدے پورا رغلہ ہے چی تا اللہ کو میلم در کڑا ماتا ہے وشای نبی علیہ السلام تای ابو قبیسہ تچی دے کورنا روانوی کم کانی بوٹی لوٹے تیرے دیدہ ٹوتا تا دعا کے لگے و سبیل مزبادہ دا دعا ما پر دوا سبحان اللہ العظیم و بحمدہی دریز الایات و عافا من العما والجزام والبرس سترگو نظر بودے نخرا پیجی برس مرز بنا دے ترزی پور مرز بنا رزی زه خپل درې ځله یم سبحان الله العظیم و بحمده نظر حفاظت پر ادا نبی علیہ السلام شایل نسخه دې دا نظر ونه خرابېږي پیغمبر نو خبره چې ګډاګانو دین زده کول سپینګیره دا دین زده کول نو دا بچی چې عالم شو دا ټول محلي ولته درخواست دې کې لګتا غما کوي چې چا دا مشر زنانا دا رضی یو وقت قرآن صحیح کئی ضروری مسائل ازدہ کئی نو دا با طالبانو کے حسابی دی و پیغمبر دے خدای فرمی وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ وَالْمَرْأَةَ الْمُطِيعَةَ لِزَوْجِهَا وَالْوَلَدَ الْبَارَ لِوَالِدَيْهِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حساب درے قسم خلق bu جنت تا حساب کے تا بغیر نبیانوں کو ڈلے کسی یو طالب علم نریناوی کا زناناوی چاہے مشر زنانا دی قرآن زده کولو د پورا خپل کور نه یوې ګنټې تر سیدا طالب علم شوه دا حکومه زنانا نه خون خوشحالی او کوم بچی نه مور پلار خوشحالی دا درې وړه قسم د الله پیغمبر یې کنزلما کې روایت ده نبیانو په ډلې کې به جنت ده دا ځوانان د مور پلار ډېر قیاس کوي دې سره دنیا کې الله پاک ډېرې اسانۍ پیدا کړي
الله موږ ټولو سره اسانۍ معامله وکړي. نو دا یوه ډېره خوشقسمتي ده چې چا دا موږ ته خوشقسمتي ده چې پاکستان کې دا مدرسې دي بار دنیا کې نشته. زه ګرځېدلی یم د نرینه‌و مدرسې نشته ده. خلک ترسېږي چې موږ بچي عالمان جوړ کړه نشته. او مخکې ما محمد شاه مولوي صاحب خپلې بچی پنډۍ کې داخلې کړې وې هومره لرې زنانه بچی. اوس الله پاک دا علم ګکه کورونو کې زه د هغه ته لاړ وم د دارې کې کالاخیل وې ته یایي هغه زما مدرسه ده. څو کاله شول مسلسل ما غواړي دوره حدیث په کېږي. یو قوم ده لکه یو پوره قوم ده په غرونو کې یو اکاخیل دي بل کالاخیل دي. هغوی ما ته وایي چې مونږ قوم کې 1400 جنکۍ دي. څومره 1400 جنکیو کې یوه هم سکول ته نسي. ټولې دیني مدرسې ته یا مدرسې شخونه دي په کلي کې ټولې دیني علم حاصلوي. او دا نه چې پوره عالمه جوړ شي قرآن صحیح کړي نوراني قاعده ووایي تلاوت صحیح وکړي او د څه مسایل په اشتي زور دا مسایل زده کړي. دا هم د دین یوه علم ده. او دا بخاري پړاول مقصد نه دی دا کوم عالمه چې جوړه شي هغه چاته نوراني قاعده شي. دا هم د دین غټ خدمت ده. کورونو کې بوتله نور رسي. زه امریکې ته لاړم 2000 کې هغه زه دستربندي واده حافظانو نو یو فلسطین مشر امام یې راوستم وی نبی علیه السلام زمانه کې وو سبیل مزباده چې په کومه غلای کې تیرېدلی هر ګرس کې قرآن کی تلاوت کی आवाज یو کور به داسې نه و چې هغې نه به د تلاوت आवाज. اوس چې سبیل په غلایو کې تیرېدلی ته که قبرستان کې شپې نیمه شپه موبایلونو سره پروت وي سبیل موزه دا ماته سړي هم مخامخ ناست دي خو زنانه دا خبرونه د څو مثل وظایف یو خو د ځوانانو بچیو ته مو درخواست ده مشرانو ته چې صبري جمع په یو قیمت ما پرېږده وایي. بالکل مسلم شریف حدیث ته زه ګرنټي الله پیغمبر ګرنټي ورکوي من صلی صلات الصبح فهو فی ذمة الله. صبري لمونځ د جمع سره وکړه ټوله رزق به د الله حفاظت ټوله رزق به دی څه آسماني څه به کشاله به نه دی ته پاتې کېږي. چا نیت ته چې انشاءالله صبري جمع ټولې به کوو خو صبري جمع چې اذان وشي بیا په بل اړ نه وړ. امام ابو حنیفه رحمه الله خپلو شاګردانو ته وویل چې اذان نه پهله نه وي اذان کې بعد فوراً مسجد ته لږ سړی راشي تلاوت وکړي وکړي لمونځونه مخکې راشي. لمونځونو ډېر کوشش کوو. او دا دې وخت کې دا کوم حالات دي دې پریشانیانو علاج قرآن ښیله هغه دوه شیونه دي. یو تبلیغ کار ده یو استغفار ده. یو تبلیغ کار ده دا قرآن ښیلی دي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. وخت کم ده زه ډېر تفصیل کې نه شم. موږ دا کوواټ کې دوه کلي دي دا توغو نه مخکې لاړ شئ لکه غوې ته یایي جمو پایا اړاخیل لنډیوال ترک اسماعیل خیل دا ادارې لمن ده پوه شئ که نه ورې ګنبټ ته ورسېده توغو نه دې منځ کې د ادارې طرف ته دي دا د خپل روډ ویځي. دا دوه کلیو بدي وه په یوه غره باندې په څه شي باندې 14 کاله بدي وه غر په منځ کې ده لنډیوال دې طرف ته دي اړاخیل کوم دې طرف ته ده کلي دي. نو یو بل چرګې یې وشتلې چې کتلې دي ټوپک مړي پکې ډېر شوي. هغه اړاخیلو کې جوړ مقرر شه دا 20 کاله مخکې خبره ده. زموږ مرکز مشرانو زه پکې لاړم نو هغه بدۍ دوران کې 11 کسه هغه ته ووتل چېرته لاړ 40 ورځو ته. تاسو یقین سو چې هغه ووتل ادارې ملکانان پکې راغل هغه کې موږ ادارې ولوې ته کاڼه یې تېرول کاڼه یې کېدول لکه پابندي یې ولګوله. څو ورځو کې ابدي داسې ختم شوه 20 کاله شوه ته به داسې یا نه چې دا چې ته ابدي تېر شه. او دا امام مګان دي دا ما خپل کور خبره ته کوم. زه د وراڼو مدرسې نه راغله سناسي کې شهید احمد وویل امام مشر ورور و د ګلاتو خان دا الله پاک ډېر عمر ورکړي دو سره ډېر احتیا وه د ټولو خو د پیر خان وی ته وی ما ورور ته نو هغه زه کوواټ نه راغلی وم صورتي کلي ته لکه موږ کوواټ کې کور دوکانونه او زه د وراڼو نه کور ته راغلم. د مشر ورور مې قسم ته خوره د مخ داسې تور وم رمزی بلي صاحب تا وی که چا په اور څه وه زه په ورونو کې ټولو کې کشر وه هغه ما ورور څه چل شوه ده وی ورور که نن چا د خزر نه بتلې وه دومره زور بېنوار کړه لکه د تربره ما ته کومې خبرې کړې څه خبرې کړې چې تاسو کوواټ کې اوسېږئ دا حجرې کې به دا چوک کې به کاټ نه اچوئ پلار نیکه مشترکه حجره وه مخکې به مشترکې حجرې وې که نه کوم به لکه کوواټ ته مزدورۍ ته لاړ یو اوس حجره خو یې تاسو نشته دا موبایل بند کړه خدای بنده ورتي وه پیمړي نشته ټول ته ویلې په خبره پوه شئ که نو
وی چې تاسو ما مې ته وویل ما ګوره مشرانو کې ما خبره یې منله دین بری کې ما ته مخکې نه راتله ما یې ورور که اوس دې ته ته ما مقابلې ته ورسې که نه خو یا به دای مړوې یا به ځان مړوې دا یو کور دی ګټې نه ده الله به ورونه یې بدۍ نه وسته خو منځ منځ کې خبره ته کوم دا یې مونږ صورتي کلي کې ما استاد تېر شوم الله دا یې قبر یې جنت به اوچا وګړ ما ته ډېره فایده وه تور مولانا صاحب ده ته چا مړ کړی و ما ته نه یادېده داسې ناسې خبره ده بیا شهید احمد مولانا صاحب مفتي سردار صاحب او د خانه بټ ملک الله پاک دا وبخښي د ابروزي ولا رئیس خان دا خلک یې ورته راوستل زه طالب و زه ورسره راغلم نو هغه موږ لکه چې جوړه وکړو ډېر وخت پکې تېر شوی موږ استاد لږ غوسه کړو تور مولانا صاحب عالمانو ته یې تاسو د څوک روټۍ وکړي بیا هر چا سره سو خانه بټ ملک یوه خبره وکړه زه یې په عرضو کې کوم وی مولوي صاحب دا دښمني د بدي چې ده که نه دا جوارۍ نه بد شی ده دا جوارۍ نه جوارۍ کې یو کور خو دی ګاټې وي یو کور خو دی چې دا خو په ورسي ښه شي او درې شیونه سړي ته محدود دي جان مال آخرت په بدۍ کې به د جان په تکلیف کې وي مال به دی لګېږي شیطان په پروا او آخرت ته خرابېږي آخرت ته پکې خرابېږي نو ما خپل ورور ته ووایي چې اوس او دی وخت کې ما ورور دی محمد شاه مولوي صاحب سره څلورو میاشتو ته روان و نیت یې ما یې ته د خپل تکلیف ته لاړ شم ته غیرتي الله ته ګوره قسم ته خوره چې دا یې لاړه دوی د دوه ورونو زامن و یوه پنځه و څلور په خپله کې سره وجانېدل په ګاله باندې په برید کې هغه ما ورور ته چې خبرې کړې دا په لاس ولګېدل یو کال مقدمه وه بیا ولګېدل بیا قبر ته لاړل بل ورور ته یې کینسر 14 کاله یې مونږ عملونه په تبلیغونو ولګېد دوی ولا په مقدمو ولګېدل هغه مونږ کورونه اوسه پورې ویې غولوي نو وخوړه د دښمنۍ تبلیغ د برکته داسې بار بار او دا به تاسو یې چې دا خو جلسه د علم دا یوه ضروري خبره ته کوم امامونه یو امام محمدان یو دا هغه دې ته کوم دا ډېر یو لوی عالم مولانا جمیل صاحب راویل دا چا تبلیغ کې وخت هغه یې پېژني دا عالمانو ته بیان کوه چا ته یې کوه مزدګار ټیم عالمانو ته ډېر بیان وي هغې کې وی چې مولانا الیاس رحمه الله سره به یو سړی تبلیغ کې ګرځېدل عبدالقادر ریپوري څه نام یې وه ډېر لوی ولي وه لکه دا کې هندوستان کې رایپور ډېره ګدۍ تېره شوې ده لوی لکه د کربوغې بزرګان تېر شوي وو بیا اولاد مولانا الیاس رحمت الله علیه به هر ځای کې بیان په ده باندې کوه چې دا یې به بیان وکړي بیا به زه چې دلته بیان وکړه لړ کمر کې بیان وکړه په کرک کې بیان وکړه کوواټ کې بیان به مختلف و لیکن په هر بیان کې به د یوه واقعه نه پېښ کړه دا به هر ځای بیانوله دا به په هر بیان کې د یوه واقعه به په هر بیان کې بیانوله کومه واقعه چې هندوستان کې یوه مدرسه وه هغې کې طالبان وو یو پکې پیرای وو یو پکې پیرای وو نو هغه پیرای د طالبانو سره انسانانو شکل کې سبق ویل مزدګار ټیم طالبان ستړي وي چکر لګوي نو یو پړور روان ده چې د منګلونه نسي نو هغه پیرای د خپلو ملګرو ته چې دا پړور روان ده زه یې ځان نه منګول جوړوم او دا پیرای به ډېر زور ولګوي دا پړور خو ما نیوای نشي اصلي منګول چې بیا خو پګل وي دچ پیچی دا به ډېر دمونه واچوي خو ما نیوای نشي خو که د نوی نیوله بیا به مې راخلاصول ویل چې ټیک شه بس هغه پړور روان ده دی ځان نه منګول جوړ کړه په لیاره کې تویږي پړور چې وکتله پیچی ټوکری یې ورته کېدوله او بینسري شروع کړه بیم یې بس منګور ته اور ولګېدل کله یې طرف ته منډې وایي کله بل طرف ته دومره منډې وویلې اخري ستړه شه هغه ټوکرۍ ته لاړل چې زه به دغه ټوکرۍ ته ننوځم پړو پسې دروازه بند کړه او اوچت یې کړه چې روان یې کړه طالبانو چغې کړې چې دا شور کړه چې دغه منګور نه ده دا پیرای ده که کور ته د یو وار ځان ته کاروکار وګورې هغه یې ګبراو کړه خلاص یې کړه چې بیا دا انسان شکل کې راغل نو دوی نه تپوس وکړه چې تا مندې څه دا واچوه تا خو وایي چې زه به دې ټوکرۍ ته دا قسم وخوړل چې ده دا پنسل شروع کړه د مخ ځمکې مخ ټول ډلې وي انګار یې بند دی سره سکروه جوړ کړه سره لکه غوښې په پخوي سکاره وي بلي وي یو زوی خالي نه و د ځمکې مخ سوا دی دې ټوکرۍ نه سوا دی دا ټوکرۍ کې اور نه وه نوره ټوله ځمکه دا ګوره نن نه 50-50 کاله مخکې خبره ده اوس خو د اور نوره زیات شوی اوس خو لمبي دي از اوس کرواټې وي عبدالقادر ریپوري به په هر ځای کې بیان کې خلکو ته وی چې نن چې چېرته سې د فتنو انګارې دي چېرته سې که د فتنو انګارو نه بچ کېدل غواړئ د تبلیغ ټوکرۍ کې راشئ د تبلیغ ټوکرۍ کې راشئ
دا ګوره علماو ته بیان کړه ولا موضوع دا یو دوی واقعات ما د خپل کور نور ډیر واقعات چې داسې دې ذریعے سره الله پاک بارونه وراولي پریشانۍ لري کړي دي الله پاک مو دا تبلیغ کار کې لږ ایسا خلک دا تبلیغ او د مدرسو سره مدد ښه کوي او خپل بچي زیاته خدا ده چې مدرسو ته ویر کوي الله به مو لوږې نه مړوي مونږ خو دومره علم نه ده خو دا قسم سره ته ضرورت نشته خو قسم ته خو د خپله زندګي مې داسې تېره شوه که چا دنیا کې جنت کتلی دا مې قسم دې ته وکړ که چا جنت کتلی ما زندګي جنت غوندې تېره شوه لږ غوندې علم وکړه دومره علم نشته سر خو بس دا تبلیغ دا دغه دا ښځه مې شته بچي مو شته دنیا کې الله جنت زندګي راکړې دا د علم برکات نو خپلو بچیو د قراس زموږ پلار دی وی بچیو زمیندار وی بچیو مونږ د زمیندورۍ کې ځانونه ستړي کړتا خدای مو سړو سیرو ته کېناو سړو سیرو ته ناسو 2 غنټې سبق ویا 15 توله بار باندې لاګیا وي مټې مې چپی کړې چې منډي پښې منډي بیا بل پیرډ بیا راشو کور کې روټه ورو لګ مرکز دا مر اسانه ژوندۍ ده د بچیو د پر اسانه ژوندۍ وګورو ولوګې نه مړ شوی الله پاک داسې اسانه ژوندۍ دنیا کې ګرځولې دا موږ په ریانه ډاکو ان شاء الله ما زم را یقین نشته چې ما څومره سفر کړی دی په بار ملکونو کې یو ډېر غټ دنیادار سړی به دا امر نه کړی امریکې کې مو سلور زره میل لاړو انګلند کې مو کال لګوله روس کې قزاقستان قرغیزستان تاشکند بخارا سمرقند هرات ایران ترکی بیا انډونیشیا ملایشیا بیا غته سومالیا کې مې ومیشتې لګولې زمبابوې کې مې ومیشتې لګولې دي او جنوبي امریکا د دې ځونه سره 31 غنټه هوایي جهاز مزل راوي او جهاز کې زمکه ختم شي کې مو ومیشتې لګولې اردن کې مو لګولې دا زندگی ولګې دا خدامت راځي څه تکلیف زندگی چې څنګه دی ولګي نیت به ته وکړې زه هم مړه لا شم دای کړم ډاکټرانو غوښتل علاج کړم طالبای او بس الله پاک کار خستون کو او بس الله نه غواړو نو دا زه یو قرآن پاک کې دی یو د تبلیغ کار سره عذابونه لري کېږي او دویم استغفار سره زه ارزو کې د استغفار وظیفه هر چا ته وکړم ما په قوات کې ډېرو خلکو د دې ماته فایده بیان کړې ده چې کله نه مونږ دا 313 مرتبه استغفار شروع کړه مونږ یوه مسله نه اټکو کېږي نه زنانو ته مو درخواسته چا بچی نه وي استغفار 313 مرتبه کوو چا باندې قرضې وي بالکل بلونه ماته د 2 میاشتې مخکې یو تا باندې سړی و څلور ډوبي الواره وړي قوت ته وی چې 35 लाख قرضه ورمنده وی چې ایسه انتظام یې نه و خدای استغفار مې شروع کړ الله پاک انتظام مو ختم یو کس نه ډیرو کسانو نور کور کې پریشانای چي دا پیغمبر شایلی نسخه دا قران شایلی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نو چا نیاته چې ان شاء الله دا به پابندي سره چې څوخره مرتبه کوي نه زنانه آسان استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او پورا پیدا راځي چې سړی قاضي په یو وخت ته مقرر کې چې کوم وخت وي اسانای سره هغه کوي استغفار کوي او دویم از دا قرآن حدیث روشنائی کې دا شای چې کور کې سلام ضرور اچوي کدا غواړي چې کور کې محبت و سلام ما پرېږدو دا پیغمبر یقینا نسخه ده سره کور کې سلام راځي شیطانان مې نه وږي او کور کې مغربي وي بیا درود شریف یو قل هو الله احد پسې یو السلام علیکم اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کنز المال لیکلي چې کوم سړی کور ته نوتو پټن قل هو الله احد صورت وي اس के पड़ोसियों से भी फकर दूर किया जाए गावंडियानो نه ته سب ګرانه نه ده موږ کو ورته لوی تبلیغي راغله مده ټول په بلوچستان مشر و وی چې عبدالوهاب صاحب ته یو پولیس افسر راغی چې افسر یې هو بچی می ډیر دي او منګی دا رشوت اخلنا قرضې مو دی وشتي عبدالوهاب صاحب دا وظیفه ته وشایله چې کوړه نوځي سلام اچوا اللهم السلام علیکم بیا درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد يقول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ګرانه هونه ده څوک به دا کوي درې وړ وی چې شپږم میاشتو راغله چې حضرت چا وظیفه مې شروع کړه الله ټول قرضو تنظیم بیا شپږم میاشتو راغله چې د کور حالات مې ټیک شه بیا شپږم میاشتو بعد راغله چې الله ماته بیبي ته په دغه تنه کې د حج تنظیم بیا شپږم میاشتو بعد راغله چې حضرت الله نے مجھے گاڑی بھی دی
ګاډه دا پیغمبر شایدې نسخې دي دا یقینا دي کور کې سلام ورکول د سره کور کې محبت راځي شیطانان نه وځي د سلام ولا وظیفه شوه د استغفار ولا وظیفه شوه او دغه رنګې د تبلیغ کې لږ وختونه لګوي د سره ډېرې زندګي بدلېږي او دا څنګه مزدګار وویل شول دا کوم عالمه جوړه شوي عالمان وي دا به عمل د ځان نه چې مونږ دې ذریعې سره مونږ څه بډایي نشي راغی چې مونږ داسې لوی شو دې باندې الله پاک یو عجیب خبره ده جعفر صادق نه تفوس وشو دا خبره توجه سره ورو چې هغه کوم ګناه ده چې سړی الله ته نږدې کی وی ګناه خو سړی الله نه لري کوي لیکن داسې یو ګناه شته چې هغه سره انسان الله ته وی جو ګناه غفلت سے ہوا پھر اس پر دل میں ندامت گناہ وشا خو سړی او ما څه وکړ ندامت وي دا گناہ سره اللہ تعالی نورا اور کون سی نیکی ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے چې نیکی وکړي زړه کې د څه تکبر راځي چې زه خو ما خو ډېر لوی اسمان لرم دې سره د انسان د الله نه نږدې نشه بلکې نورا لږ هر وخت استغفار کول پکار دي مونږه کمرې دي خو د علم خپل ځان دی پوره نو دا جلسه دې دی پوره دا چې د محلې ولا زنانه دا څومره راغلي یا د سړي راغلي خپلې بچی پیردې کې راستوئ څو پورې د بچی د غاز وي نو تاسو بچیو د ابو قرآن شهي که سکولونو ته سي دویم ټیم کې راځي زه د علاقو ته لاړم دارې کې ډکې وی چې 1400 بچی دي مونږ کوم کوي واه سکول ته نسي ټولې دیني مدرسې ټل ته لاړو ټل ولوي چې مونږ 80% بچی دیني مدرسو کې دي او چې دا 20% دا هم سکولونو په راځي تاسو ماما مګانی خفه کېږئ ګناه زه په جلسو کې دا خبره کوم تاسو باندې به بده لګي او خبره حق ده یا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ فرمی عورت کا کالج میں داخل ہونے سے فالج میں داخل ہونا بہتر ہے زنانه چې فلج بیماری وای دا ډیره خیر خبره ده خو نسبت دې چې دو کالج ته لاړه شي کالجونو د قرآن دي بربادي ده پکې ها دینی مدرسو کې بچي کوئی عالم کوئی دا به قیامت پرې سي او کار راځي او چا چې دوی زنانه بچي صحیح تربیت وکړ قیامت پرې سي نبی علیہ السلام ما سره رسول او دا څومره اولیاء جوړ شوي دي دنیا کې دو مزدګار مولوی صاحب ته بیان وکړي دو مانجی دیندار وي مولانا الیاس رحمت الله علیه مور کو روزانه 15000 ور درود شریف یې او دا زنانه او تایوا وظیفه شایم مولانا سید احمد خان صاحب بولا چې زنانه کپڑے وینځي درود شریف یا یو کپڑے هم وینځي دا پرائیویٹ جوڑ کے جو آدمی اس کپڑے کو پہنے گا اس کے دل میں نبی کی محبت آئی زنانه کپڑے هم وینځي او درود شریف یې چې کوم سړی دا کپڑے وګوندي دا په ځکه به د پیغمبر محبت زنانه روټۍ پخای سالن پخای چای پخای او ذکر پورې کوي سبحان الله والحمدلله لا نام خلی کوم انسان چې دا روټۍ وخوري سالن وخوري د په ځکه به د الله محبت لري څومره دینداري زنانه واستای او یواد کنزولمال کې دی یواد دینداري زنانه د 70 اولیاء نه زیاته درجه لري یواد دینداري زنانه 70 اولیاء نه زیاته درجه سکی نو زنانه خیال ساتوي کورونو کې لږ د فضایل اعمال تعلیم کوي او دو باندې لږ وختونه ولګوي او دغه رنګې د خپلې بچی د علم فایده دا ده چې دوی ته نه الله پاک ته راوړې ده د کلي ولا خلک خپلې بچی راستوي یا تاسو سره کومې نږدې مدرسې کې تلو راتلو انتظام یې کېږي هغې کې د خپلو بچیو باندې دین زده کول او نرینه بچي هم دین دا نه چې هغو باندې دنیا هغه کوئ هغو نه کم از کم کورونو کې یو عالم جوړ کړو فهمه ده کنه دا ما وضعیف تو یریږي خو نه استغفار وظیفه 1 نمبر ده دا بالکل ما پرېږدول زه یې سمچوراسي نه کوم بالکل نه پاتې کېږي الحمدلله او ډېره فایده مې محسوس کړې او ډېرو خلکو ماته ده او دویم د کور کې سلام شه دا ضرور اچوئ دې سره به کور نه شیطانان وځي کور کې به برکتونه راځي کور کې سلام او سبیل جمع سره کوو او دا رنګې کوشش کوو چې مونږ یو بل ته تکلیف نه کوو یو حدیث ماته ډېر خوند راکوي 3 کسان الله پاک ته ډېر زیات محبوب دي او 3 ډېر ناپسند دي 3 ډېر محبوب دي چې کوم الله ته ډېر پسند دي 3 کسان یو هغه سړی دی چې جهاد ته لاړ شي او په دې نیت لاړ شي چې یا به فتح نصیب کېږي یا به شهید کېږي واپس خو نه راځي دویم هغه سړی دی چې سفر وکړي جماعت کې تبلیغي جماعت روان ده ټوله شپه 1 بجې 2 بجې ګاډي نه کوز شول مسجد ته لاړه
جاته هی ګیر گئے تاسې بې ارامه دي چې سم نسته خو دې بې ارامۍ کې یو سړی راوچت شه نیت یې وتړل الله ته ودرېده او دا ټول حدیث مې دا اوسې درېیمې خبرې دی وجې نه یاد عمل په کول خو بیانوي او عمل نه کوي هسې مې مات کړه چا نیت ته چې خدای ګوښته عمل کوم ما ته دعا وکړو چې الله ما ته نه جو اپنے پڑوسیوں کی اذیت پر صبر کرتا ہے یہ دونوں اللہ پر ډېر زیات خوشحالي دي جو اپنے پڑوسیوں کی اذیت پر صبر کرتا چې پړوسیانو تکلیف مندې دا زه نه یم فضایل صدقات کې د الله پیغمبر خبره ده که ماته لږ تکلیف میلاو شي چې الله نه ډېر خوشحاله شم خو هر څه خو الله سره دي دا خو ما د پوره خوشقسمتۍ خبره او د درو کسانو نه الله پاک ډېر خفه کېږي یو غریب سړی چې تکبر کوي او بل چې بخیل سړی وي چا تصویر کې بیا احسان په پوجا تلای چې دا مې د سره کړي و ښېګړه د سره کړي تاسو و چاته ویل کوي نه و چې تصویر کې او دریم چې کوم سړی په کاروبار کې قسمونه کوي تجارت کې دو کسانو نه ډېر ناراضه کېږي الله به دې خپلې ناراضګۍ نه وساتي اوس دا بل احتمال روانه ده دې دې پوره کوشش وکړي زنانه هم ګوره زنانه ډېر کار کوي زه انګلینډ ته لاړو یو ما سره وکیل وایي چې زه خپلې ښځې کال ته تیار کړی پوه شئ که نه کوټ کې یو بوډا سپین ږیره راغله دغوندې خندل یې وی چې په کور ولې مې سروزه ولګوله په لار ته جوړه کړه سیخ یې څلورو میاشتو ته واستوله نو د زنانه خپل سړي اعلی په لیارې کې استوي کورونو کې به ډېر خیلونه راځي نو دا کرک اجتماع نه داسې ودرې شوی چې انشاءالله موږ کور نه به یو سړی څلورو میاشتو چیلې ته څه یا زوی یا ورور یا کوئی کور نه یو سړی نیت وکړي دا کرک اجتماع نه لږ ودرې شوی ماشاءالله د سړي زنانه هم نه اراده وکړي د سړي خو ودرې شوی خپل انسانیت ته او یا دې موږ کور نه به چې لږ ودرې شوی یا الله ته دې یو کور د دې خیر نه محرومه مه کړې کورونه اخرونه نه ډک کړي د بلاګانو آفتونو نه یې وساتې بیماریانو نه پریشانیانو نه کښېنو د بچي په خپل پلانونه تیاروئ ورته ژاړو به ټیک څه که او کوم بچیو دا نیت ته چې زه به انشاءالله عالم جوړېږم حافظ جوړېږم دا ودرېږئ ټول انشاءالله الله مو جوړ کړه الله مو جوړ کړه کښېنوئ او دا مشرانو چا نیت ته دا بیا درېږي ما د سړي چې زه به انشاءالله یو بچی یا بچی خو عالم جوړي یو بچی یو بچی به عالم جوړوم کم مستقیات دومره وي الله ټولو سره افغانۍ وکړي او امت ته دعاګانې کوو یعنې چې کوم سړی امت ته دعاګانې نه کوي خپلې دعاګانې نه قبلېږي ټول امت ته دعاګانې کوو ټیک شه د تبلیغ کار کې ضرور احسان کوو دا ډېرې دې وخت د نوح علیه السلام کښتۍ له ډېرې فتنو نه انسان الله پاک پکې بچ کوي الله د موږ ټولو سره اساني وکړي الله دا بچی چې کوم عالمه شوه دې ته خپله خو د علم توفیق عمل ویل کړي په دې ذریعې سره د علاقې کې د علم نور راپېلاوېدلو الله پاک توفیق وکړي آمین الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله بارات دې پوره دعا وکړم دا تارې راکې کې دا غنم داسې سیزي او دا چڼې یا الله د موږ ګناهونو وجه ده یا الله د موږ ګناهونو معاف کړي تا سره حقوق مای نشته ډېر رحمت بارونه ووایه یا الله د ګناه د وجه نه د اسمان دروازې یا الله د ګناه معاف کړي یا الله مسلمانو نفرتونه ختم کړي عمل زندګي نصیب کړي کورونو کې محلو کې یا الله د زړونو تا په لاس کې دي نو یو درخواست کوم ماماګانو زه شپې دوې دعا ځان ته غواړم ما ته داسې چا نه دوک رسېدلی اوس زړه مې صفا کېږي نه قسم ته خو هر تهجد کې یا الله ته زړه نه مې د کینه د بغض وباسي ځکه دا ډېر ګنده شی ده خپله سړی غواړي خو چې الله پاک نه مدد وي یو خدایه دنیا محبت مو زړه نه وباسي دنیا کوي خو چې محبت یې نه یا محبت سړی بربادوي یا الله د موږ زړونه پاک کړي او بل مسلمان ته زړه کې زړونه صفا کړي د صفا زړه والا سړی الله پاک ته ډېر خوښ نبی علیه السلام دا به ما سره په جنت کې یا الله د موږ ګندګي د زړونو نه لرې کړي یا الله بل مسلمان ته همدردي خیرخواهي په زړه کې کښېنوي یو بل محبت زندګي نصیب کړي نفرتونه ختم کړي یا الله ټولې دنیا کې دین عام کړي څوک د دین محنت کوي ترقي ورته نصیب کړي څوک د اسلام دشمنان دي هغو ته هدایت وکړي موږ ملک پاکستان حفاظت وکړي څوک د ملک کې دین را بیایي
او د ملک خیرخوا دي خدای موږ د هغه خلک راولې څوک د ملک دشمنان دي د دین دشمنان دي خدای موږ ګناهونو د وجې نه داسې خلک به موږ ما راولې خدای دین طلا ده یا الله ته حفاظت وکړي خدای ټولو اجتماع پورا عالم د پورا هدایت ذریعه وګرځي وصلی الله تعالی